ఏది పెట్టడానికి అవకాశం లేదు అన్నాడు. డన్ అంటే ఒక మంచి కథతోటి, ఎందుకంటే నేను చూశాను ట్రైలర్లు, సాంగ్స్ అన్ని అద్భుతంగా ఉన్నాయి. ఇంకా డాక్టర్ గారి గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. నేను వైజాగ్ వెళ్ళినప్పుడు 2-3 పార్టీల్లో మేము కూర్చున్నప్పుడు సార్ పాటలతో చంపేశాడు. ఆ చాలా హ్యాపీ. అలాగే నేను అసలు ఈ సినిమాలో పాట పాడిన కానీ ఇంకా వేరే మనం రెగ్యులర్ కింద పాట అయితే ఇంకా అద్భుతంగా మన అందరినీ ఉర్రు తొలగించేవాడు. ఇంకా టైం లేదని పాడలేదు. అలాగే మంచి లిరిక్స్ ఇచ్చినటువంటి పూర్ణాచారి గారు భయ్య మంచి లిరిక్స్ ఇచ్చారు. ఎంటైర్ టీమ్ అందరికి ఆల్ ది బెస్ట్. ఈ సినిమా ఈ నెల 24న రాబోతుంది. మా ప్రొడ్యూసర్ గారికి మంచి డబ్బులు వచ్చి, శాంతి భయ్యకు మంచి పేరు వచ్చి, అలాగే వాళ్ళతో పాటు నటించినటువంటి ఈ నలుగురు హీరోయిన్లు, అంటే నలుగురు హీరోయిన్లు అవసరమా భయ్య అన్న, మనకు ఉండాలి భయ్య మాత్రం నలుగురు హీరోయిన్లు అని శాంతి భయ్య చెప్పింది నాతోటి. శాంతి భయ్య కొన్ని విజన్స్ ఎలా ఉండాలి ఏంది అని మామూలుగా డిస్కస్ చేసి ఈ సినిమాలో పెట్టి తీయించుకున్నాడు. సూపర్ శాంతి భయ్య. తన డాన్ క్యారెక్టర్, సిజర్, తాగడాలు అవన్నీ తనకు చాలా బాగా ఇష్టం. అవన్నీ అద్భుతంగా చిత్రీకరించారు. నాకు ఈ అవకాశం కల్పించిన మీ అందరికీ మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ టోటల్ ఎంటైర్ టీమ్ కు ఆల్ ది బెస్ట్. సదా మీ ప్రేమకు బానిస సంపూర్ణేష్ బాబు. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సంపు గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. ఇప్పుడు డైరెక్టర్ ఆఫ్ అందరికీ నమస్కారం everyone. Thank you so much for coming here and giving your time to us. I am really excited for our film Dirty Fellow, and first of all, as always, the first and foremost, I want to thank all the media people for coming here, giving your time, because if you are there, our movie is there. So please help us, reach to greater heights. Secondly, I would like to thank Shanti Chandra for being an amazing co-actor, producer, and a guiding source. He's helped out throughout the film. So thank you so much for that. Thank you, director sir. I am absolutely privileged to be working with him. Thank you so much, Veera Shankar sir. Everyone standing here on the stage have really, helped me in my journey, because it's the first film that I'm doing. So please watch the film and tell us how you like it. Thank you so much. Dirty Fellow rocks. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. ఇప్పుడు నికిషా గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. Okay, so I'm really sorry. I'd like to tell you one small incident that happened during our film, just for fun. So I was shooting at Arku with Shanti Chandra, and we both had a scene. And there was a river and small stones on the river, and we had to cross that river, and it was very risky. So I remember this time, I was like, I am not doing this. Tata bye bye. I'm not doing this. He's like, trust me, I will pick you up and I'll take you. Don't worry. I was like, okay, cool. He picked me up and we were walking, and he fell. But I'll tell you what a kind person he is. He actually fell on himself so that he could save me. And that's why heroes like him mean, something. So just one round of applause for him. As a co-actor, he's really helped me especially. And just a small incident I told you, so that just a little fun thing. Thank you so much for that. And likewise, I've made a lot of memories during this film. So please go watch it and tell us how you like it. Thank you. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. ఇప్పుడు నికిషా గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు నికిషా. ఇది మా రెండు సినిమా తెలుగులో రిలీజ్ ఉంది 24th మేలో. డర్టీ ఫెలో చాలా బాగుంది, గట్టిగా తప్పకుండా చూడండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ బేరింగ్ మై తెలుగు మీడియా Garu, thank you so much. And thank you to my entire team, my co-stars, Smriti, Prince, everyone here. I cannot remember everyone's names right now, but please go watch it. And thank you so much for your patience and love. Thank you.
Thank you. To my real personality, but that was a great challenge for me. And again, thank you, Shanti and Murthy sir, for making me comfortable for that. And thank you for all crew of this movie because we all have put in a heart and soul to make this successful. And please see and watch. We gave our best to entertain you guys, and hope you in future as well you guys give us chance to entertain you again. Thank you. Thank you, Andy. Thank you so much. మమ్మల్ని అభిమానించకి మా గురువు గారు శంకర్ గారు సతీష్ గారు మొత్తం మా టీం అందరికి వచ్చారు. మా సినిమా గురించి నేను మాట్లాడడం మా వాళ్ళందరూ మాట్లాడతారు, నేను చాలా క్లుప్తంగా మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను. ఈ సినిమాలో పనిచేసిన వాళ్ళందరినీ పేరు పేరుని చెప్తే నేను దూరం చేసుకున్నట్టు అవుతుంది కాబట్టి ఈ సినిమాలో పనిచేసిన వాళ్ళందరూ నా ఇంట్లో ఫంక్షన్ కి బంధువులుగా పనిచేశారు. బంధువులు నేను పొగడవసరం లేదు. ఇప్పుడు నేను ఒకటే ఏంటంటున్నానంటే, ఒకప్పుడు శతదినోత్సవాలు పండగలు వేడుకలు అంటూ జరుగుతున్న ఇండస్ట్రీ రోజు రోజుకి జత దినోత్సవాలు 2 రోజుల్లాగా దండుకోవడం మొదలు పెట్టారు. అది కాలక్రమేణా అవడం వల్ల చిన్న సినిమా పెద్ద సినిమా అంటూ కొంతకాలం పోతే ఏమవుతుందని భయం వేస్తుంది. ఎందుకంటే మాకు సినిమా తప్ప ఇంకో పని చేత కాదు. అలాగే ప్రొడ్యూసర్లు పాపం ఎంతో నమ్మకంతో మాలాంటి వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయడం కోసం వాళ్ళు వచ్చేస్తున్నప్పుడు ఈ శతదినోత్సవాల్లో పెట్టి ఆ ప్రసవ వేదన అవలంబించక ముందే ఆ పులిట్లో చంపేస్తున్నారు. అందువల్ల నేను ఏంటంటున్నానంటే కొద్దిగా మమ్మల్ని ఆదరించండి. అదే టీవీ వచ్చినప్పటికీ బుల్లిధర వచ్చింది పెద్ద ధర పోద్ది అనుకున్నారు, కానీ అది జరగలేదు. కొంతకాలం పోయాక పైరసీ వచ్చింది, ఇండస్ట్రీ నాశనం అన్నారు, దాన్ని ఎదుర్కొన్నాం. కానీ అది అంటువ్యాధి. కానీ ఇప్పుడు వచ్చింది ప్రైవసీ. ప్రతి వ్యక్తి తన ఇంట్లోని ఓ హోమ్ థియేటర్ టీవీని థియేటర్లో భావిస్తున్నారు. దయచేసి ప్రతి ఇంట్లో ఎంత అందంగా పూజ గది ఉన్నది పూజ గదే, దేవాలయం కాదు. అలాగే మన ఇంట్లో మన హోమ్ థియేటర్ మనం కూర్చొని చూసిన అది థియేటర్ కాదు. అందువల్ల మనం దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు సాష్టాంగ నమస్కారం చేస్తాం. అలాగే ప్రేక్షకులందరూ మమ్మల్ని ఆదరించడానికి థియేటర్లకు వస్తారని, అందుకే మీకు అందరికీ సాష్టాంగ నమస్కారం చేస్తున్నాను. మా సినిమాని బతికించండి. లేదంటే ముందు తరంలో ఒకప్పుడు తోలుబొమ్మలు అటంటే తెర మీద సినిమాలు వేసారంట అని చెప్పుకునే స్థాయికి వెళ్ళిపోతాం. అందుకోసం పాత్రికేయులు అందరూ మమ్మల్ని అర్థం చేసుకోండి. Thank you, Andy. Sir, middle ki raha? Yeah, please. హలో అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్. వార్మ్ వెల్కమ్ టు యూ ఆల్. మాటలు తడబడుతున్నాయి, అందరూ మాట్లాడేశారు, పెద్ద పెద్ద దిగ్గజాలు. ఈవేళ సత్యప్రకాష్ అన్న పర్ఫార్మెన్స్ చూశాక ఐ లాస్ట్ మై రిథమ్ అన్న. ఎందుకంటే యూ టుక్ ఓవర్ ద డాష్ అండ్ స్టార్టెడ్ టేకింగ్ చార్జ్ అండ్ లవ్ యూ ఫర్ దాట్. సూపర్. ఫస్ట్ గా మనసులో దేవుడిని ప్రార్థించుకుంటూ పాత్రికేయ మిత్రులందరికీ కూడా క్షమాపణలు చెప్తున్నాను. ఆలస్యమైంది, కానీ ఇందులో చిన్న ఫన్ ఎలిమెంట్ ఉంది. ఒక భార్యతో సినిమాకి వెళ్ళాలంటేనే మనకు చాలా ఇబ్బందులు ఎదురవుతూ ఉంటాయి. ఇక్కడ 3 భార్య క్యారెక్టర్లో ఉన్నారు. సో వీళ్ళు రెడీ చేసి తీసుకొచ్చేసరికి లేట్ అయిపోయింది. ఐ హావ్ టు పర్సనలీ టేక్ కేర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. దానికి కొంచెం క్షమించాలి, దానివల్ల ఆలస్యమైంది. దానికి మోర్ ఓవర్ ఎక్స్ట్రీమ్ ట్రాఫిక్ ఈజ్ యాడెడ్ టు దట్. దానికి నన్ను క్షమించండి. అండ్ కమింగ్ బ్యాక్ టు టుడేస్ ఈవెంట్, దీన్ని ఏమనాలో నాకు తెలియదు. కొంచెం వీరశంకర్ గారు బిజీ అయిపోవడం, మమ్మల్ని ఫస్ట్ నుంచి ఆయన చేపట్టుకుని నడిపించారు. ఈ మూవీ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి లాస్ట్ 1 month నుంచి మీ అందరికి తెలిసిందే. TFDA డైరెక్టర్స్ డే మీట్లో ఆయన బిజీ అయిపోవడం, కొంచెం మాకు దూరంగా వెళ్ళడం, దీనివల్ల కొంచెం లాస్ట్ 1 week స్పాన్ లో కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యా. అండ్ ఫైనల్ గా హీ హెడ్ కమ్ బ్యాక్. నిన్న మిడ్-నైట్ వరకు పనిచేశారు. లాస్ట్ 15 ఏప్రిల్ అసలు ఖాళీ లేదు ఆయనకి. మిడ్-నైట్ వరకు పనిచేసి కూడా మళ్ళీ మార్నింగ్ ఆఫీస్కి వచ్చేసి దగ్గరుండి ఈ రోజు ఈవెంట్ మొత్తం కోఆర్డినేట్ చేశారు. దాని ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు సార్. బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ ట్రూలీ ఫర్ డైరెక్టర్ వీరశంకర్ గారు అండ్ హార్ట్ఫుల్ థ్యాంక్స్ సార్. అండ్ సెకండ్లీ ఐ క్విక్లీ కంప్లీట్ దిస్. నాకు సినిమా అంటే ప్యాషన్ అండి. సినిమా తప్ప అసలు ఏమి లేదు చిన్నప్పటి నుంచి. ఐ లాస్ట్ మై ఫాదర్ డ్యూరింగ్ 4th standard ఐ బిలీవ్. 4th standard చదువుతున్నప్పుడు. తర్వాత లైఫ్ని చాలా రకరకాలుగా చూస్తాను నేను. ఓ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీలో పుట్టి, బట్ నేను ఎప్పుడు ఎక్కడికి ఎలా వెళ్తున్నా ఏం చేసినా నా వెనకాల ఏవో 4 కెమెరాలు ఫాలో అవుతున్నట్టే ఉంటుంది నాకు. అండ్ నా కెరీర్ స్టార్ట్ అయింది కాలేజ్ స్టడీస్ అయి చేసిన తర్వాత ఐ హ్యాడ్ టు జాయిన్ ఇండియన్ నేవీ. పోలీస్ ఆఫీసర్ అవ్వాలని ఉండే, తర్వాత నేవీలో జాయిన్ అయ్యాను. నేవల్ సర్వీస్ లో కూడా అంతే. షిప్స్ లో వెళ్తున్నాం, వీఆర్ ఆల్ ట్రూ హీరోస్.
సెయిలింగ్ చేస్తున్నాం, రోలింగ్, పిచ్చింగ్, రఫ్ సీస్ అన్ని చేస్తున్నాం. బట్ నాతో కెమెరాలు ఫాలో అయిన ఫీలింగ్ ఉండదు నా మనసులో మాట. ఈరోజు ఫస్ట్ టైం చెప్తున్నా, ఎప్పటికైనా సినిమాలో యాక్ట్ చేయాలని ఉండేది. ఆ కోరిక నాకు గతంలో మంత్రాలతో తీరింది. బట్ తర్వాత మళ్ళీ సినిమా చేయాలా వద్దా అనుకుంటా ఆలోచిస్తున్నా. సినిమా ఇండస్ట్రీ మే నాట్ బి ఫర్ మీ అని. బికాస్ కంటిన్యూస్ గా ఇక్కడ ఉంటేనే ఏమన్నా చేయగలం. ఒక పక్క బిజినెస్, ఒక పక్క ఇది అవట్లా. బట్ అలా అనుకుంటూ 3 అనేది ప్రొడ్యూస్ చేసి యాక్ట్ చేయడం జరిగింది. అండ్ అది కొంచెం స్ట్రెచ్ అవడం, దానివల్ల మళ్ళీ ఇండస్ట్రీ నుంచి దూరంగా వెళ్ళిన నాకు డాక్టర్ గారు, మూర్తి గారు పరిచయం అవడం, దహనంలో నన్ను ఒక 1 వీక్ క్యామియో చేయాలి విలన్ అంటే అందులో చేయడం, మీకు గతంలో కూడా చెప్పాను. అక్కడ నేను డిఓపి గారిని, వీళ్ళిద్దరిని చూసిన తర్వాత ఐ థాట్ ఎస్, దిస్ ఇస్ ద టీమ్, ఐ కెన్ కాన్ఫిడెంట్లీ గో ఫార్వర్డ్, సినిమా చేద్దాం మళ్ళీ అని ఫిక్స్ అయ్యి. కానీ డే 1 నుంచి ఒకటే ఉంది, మళ్ళీ ఇన్వెస్ట్ చేసిన ఇండస్ట్రీ నమ్మి నేను వచ్చినా ఈసారి గట్టిగా బాగా చేయాలి. అండ్ ఈ నా మూవీ ద్వారా ఎవరో డబ్బులు నష్టపోకూడదు అని చెప్పి ఎంత కష్టమైనా ఆ ట్రావెల్ నేనే పడ్డా. ఆ జర్నీలో I had to sacrifice myself because I trusted cinema. I trusted this team, trusted the story, and I have no failures in this regard. And definitely, I am very very confident. As over confidence అనుకున్నా కానీ సినిమా బాగా చేసాం, నచ్చుద్ది. ఇట్స్ ఎ ధమాకా, బ్లాస్ట్. అంతా కొత్తగా ఉంటది, మంచి మంచి లొకేషన్స్, చాలా కష్టపడి అవుట్డోర్ ట్రావెల్ చేసి తీసాం ఈ సినిమా. అండ్ వీ రిక్వైర్డ్ గ్లామర్. ఏదో డాన్ మూవీ చేస్తున్నాం అని చెప్పి ఏదో కంప్లీట్ ఏదో హాలీవుడ్ స్థాయి అది ఇది అని చెప్పి అంట్లా గాడ్ ఫాదర్ లాగా. ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ సినిమా. ఏ ఫ్యామిలీ స్టోరీ, ఫ్యామిలీ డ్రామా ఉంటుంది, రొమాన్స్ ఉంటుంది, యాక్షన్ ఉంటుంది. అండ్ సినిమా ద వర్డ్ గో దగ్గర నుంచి టిల్ ది కంప్లీషన్ లాగ్ ఉండదు. అలా అని స్టోరీకి ఎవేగా ఎక్కడ వెళ్ళలేదు. చాలా బాగా చేసాం, చాలా బాగా తీసాం. అండ్ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు అడాన్ ముర్సాయి గారు. వేర్ ఎవర్ రిక్వైర్డ్ హీ హస్ టేకెన్ ది అడ్వైజెస్, సజెషన్స్, అండ్ హీ హడ్ యాక్సెప్టెడ్ ది ఇంప్లిమెంటేషన్ విత్ లాట్ ఆఫ్ పేషెన్స్. అండ్ ఆ దిశగా మేము వెళ్తున్నప్పుడు మాకు బాగా సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళు మా విఎఫ్ఎక్స్ అండ్ డిఐ స్పెషలిస్ట్ శ్రీధర్ నాన్న, ఎడిటర్ జేపీ గారు, ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్. ఆయన ప్యాషనేట్ గా సినిమాకి ఫీల్ రావాలనేది ఫుల్ఫిల్ అయింది. సో ఆయనకు ఉండే వార్మ్నెస్, ఫ్రెండ్లీ నేచర్, ఆయనతో పరిచయం ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే అలా ఎమోషనల్ గా కనెక్ట్ అయిపోతారు. ఎందుకంటే అంత ప్రేమిస్తాడు మనుషులను ఆయన. సో అదే ఫ్రెండ్లీ నేచర్ అంటే ఒక లైక్ ఏ బ్రదర్ లాగా శాంచంద్ర బాగా కావాల్సిన మనిషి. కాబట్టి నేను 3 days నుంచి నిద్రలేదు నాకు, మా డాడ్స్ డే ఈవెంట్ వల్ల. కానీ ఇక్కడికి అంత ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి వచ్చాను. సో ఆయన చెప్పినట్టు నేను చేయబట్టి నడిపించిన సినిమా ఏం కాదు, వాళ్ళు బ్రహ్మాండంగా ఎఫర్ట్ చేసి ఎప్పటికప్పుడు రష్ చూసుకుంటూ మళ్ళీ బెటర్మెంట్ చేసుకుంటూ మా బ్రహ్మాండంగా ఒక కమర్షియల్ ఆస్పెక్ట్ లో మాస్ ఫిల్మ్ ఎటువంటి ఎలిమెంట్స్ ఉండాలి అవన్నీ కూడా ఎప్పటికప్పుడు ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ కాకుండా మూర్తి గారు ఇందాక అందరూ చెప్పినట్టు దహనం లాంటి ఒక హాఫ్ బీట్ ఫిల్మ్ తీసిన డైరెక్టర్ ఇలాంటి ఒక కమర్షియల్ ప్యాక్డ్ ఫిల్మ్ చేసినట్టు ఎవరు నమ్మరు. అంత కాంట్రాస్ట్ డైరెక్టోరియల్ ఎఫర్ట్ మూర్తి గారు చేశారు. అలాగే బ్యూటిఫుల్ గర్ల్స్ ముగ్గురు కూడా సిమ్రతి తేజ, దీపిక అండ్ నికిష చాలా బాగా పెర్ఫార్మ్ చేశారు క్యారెక్టర్స్ లో. అలాగే శాంతి గారి ద్వారా నాకు నిజం ఒక అప్రూపమైన ఒక ఫ్రెండ్ మన సతీష్ గారు డైరెక్టర్ గా, ఆయన వైజాగ్ కిమ్స్ సిఎండి. ఇందాక చెప్పినట్టు ఆయన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అవ్వడం అంటే మంచి ఆర్ట్ ఫీల్డ్ లోకి రావడం, అంటే పెయింటర్ గా, లిరిసిస్ట్ గా, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గా ఆయన ఈ కళ ప్రవేశం చేయడం అనేది నిజంగా దాని ద్వారానే మాకు పరిచయం అయ్యి మంచి ఫ్రెండ్ అయ్యారు ఆయన. సో ఆయనకి, అలాగే మూర్తి గారికి, అలాగే ఈ సినిమా పనిచేసిన ఆర్కే దహనం చాలా బ్యూటిఫుల్ ఆర్టిస్టిక్ గా తీశాడు సినిమాటోగ్రఫీ. ఈ సినిమాని మంచి కమర్షియల్ వేలో ఆయన చేయటం, ఆయన కూడా మంచి పేరు వస్తుంది. అలాగే జేపీ చాలా మంది టెక్నీషియన్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేశాడు దీనికి, దాని ద్వారా చాలా మంది మంచి టెక్నీషియన్లు ఇందులో యాడ్ అయ్యారు. అలాగే శ్రీధరన్ గారు, ఆయన లో ప్రొఫైల్ ఉండటం తెలియదు, చాలా డిఏ, చాలా ఒక బడ్జెట్ ఫిల్మ్స్ కి చాలా తక్కువ ఎకానమీలో ఆయన మంచి డిఏ వర్క్ చేస్తారు. చాలా మందికి ఆయన గురించి తెలియదు, కానీ ఆయన డెఫినెట్ గా ఆయన గురించి తెలిస్తే మాత్రం చాలా ఫిల్మ్స్ క్యూ కడతాయి. చాలా బ్రహ్మాండంగా డిఏ చేశారు. అలాగే మా పూర్ణాచారి నా మంచి పరిచయం, నాకు కూడా 2-3 సార్లు వేరే సాంగ్స్, సినిమాకి సంబంధం లేని సాంగ్స్ రాశారు. ఒక రోజు నైట్ అవుట్ చేసి ఒక సాంగ్ రాయించాం కిమ్స్ వాళ్ళకి. సో టార్చర్ పెట్టాం నైట్ అంతాను. ఈయన్ని కేఎం రాధాకృష్ణ, అలా మంచి పొలిటిక్ సెన్స్ ఉన్న పూర్ణాచారి గారికి,
అలాగే పాపం శ్రవంత్ ఇందా నుంచి భయపడతా ఉన్నాడు. ఇంకో కొత్త యాంకర్, మెయిల్ యాంకర్ వచ్చారు సత్యప్రకాష్. పాపం పట్టుకొట్టకండి సత్యప్రకాష్ గారు, పట్టుకొట్టకండి శ్రావంత్ కి యాంకరింగ్ లో పోటీ వచ్చని భయపడుతున్నారు. అలాగే శ్యామ్ చంద్ర గారికి ఈ సినిమా ప్రొడ్యూసర్ కూడా కాబట్టి ఈ సినిమా తను చేసిన ఎఫర్ట్ కి మంచి ఆదరణ కలిగి మంచి డబ్బులు కూడా రావాలని మనసారా కోరుకుంటాను. ఎందుకంటే తన ప్యాషన్ వేరు. సైలర్ అనే ఒక సినిమా చేయాలని తను ఎప్పటి నుంచో ప్యాషనెట్ ఉన్నారు. దాన్ని నిజంగా శ్యామ్ చంద్ర గారు ఒక్కడే చేయగలరు. ఎందుకంటే అది నేవల్ బ్యాక్గ్రౌండ్. కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ చెప్తుంటే ఒరిజినల్ ఇన్సిడెంట్స్ అది ఎవరు ఎక్స్పీరియన్స్ చెయ్యం. మా సినిమా వాళ్ళం స్కిట్స్ చేస్తే సినిమా ఫీల్డ్ లో జరిగే కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ ఎలా అయితే మనం మాత్రమే చేయగలం, బయట రైటర్స్ రాయలేని. ఆ సినిమా నిజంగా ఆయన చేస్తేనే దానికి న్యాయం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే కొన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ మనకు తెలియదు బయట ప్రపంచంలో. సో డెఫినెట్ గా ఫ్యూచర్ లో తన డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ సైలర్ పాన్ ఇండియా మూవ్ అవుతుంది. డెఫినెట్ గా నెక్స్ట్ సినిమా ద్వారా తనేంటో ఈ భారతదేశ దేశాలాగా సినిమా నిర్మించాలని, నటించాలని కోరుకుంటూ ఈ డర్టీ ఫెలో కమర్షియల్ సక్సెస్ అయ్యి ఆయన సైలర్ అనే డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ ఫుల్ఫిల్ అవ్వాలని కోరుకుంటూ అందరికి టీం అందరికి కూడా ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తూ థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ.